अच्छा तुम बंधु हेले मनकर सारे हाँ तुम बंधु हेले सारे अच्छा सारे तुम घर को गले बंधु चर्चा करिवो ना नहीं बंधु चर्चा करिवो सार को पचार जे दात घसियापाई ब्रश पेस्ट टिके आम देवु ना ना मु आनी अच्छा पिंधापी लुंगी मोर अच्छी खाइापी ना मु पिठा करके आनी चिंता कर देख से सब ताकर सार ताकर कहले अच्छा बंधु चर्चा तुम कौन कह शोवाई कमल आनी बुझल कि सप भी आनी मु सब आनी ताले आउ तो बंधु चर्चा करने कि ना बंधु सब आनी निजे निजे खाइबे पीबे शोबे आ कौन तेणु यार अर्थ हूँ या शुण जे भगवान को दरबार रे आमे जी कहबा मोर सब अच्छी मु सब आनी कथा टिके शुण मोर सब अच्छी मु सब आनी सी आमको देवे कौन तार पा अच्छी से सब आनी हाँ कौन बुटे कि आढ्यो भी जनवानस्मि कौन अस्ति सदृशो मया जक्षे दास्यामि मोदिष्य इत ज्ञान विमोहिता तार ओडिया अर्थ होची गोटे ओडिया गीता मु लिखी गीता बाणी बोलिकी से 700 श्लोक को 700 ओडिया पद्य छोट बेले 10वीं श्रेणी पढ़ुला बेले से बही लिखी 13,000 बही छपिली कुआड़े सब पलैगला ये खंडे अधे नथिबो बुझल कि धनशाली उच्च वंश मु केहू नाही मो मत यज्ञ दान सुख करिवी भाड़े अज्ञान चित गीतार श्लोक एटा तेणु गोटे कथा होची मोर जेते सबू अच्छी तेल भगवान कहे कौन तार तो अच्छी सब ना तेणु गोटे कथा होची प्रथम दरकार कौन ना समर्पण कौन समर्पण केमितिका ना मोर किछि नाही तोर सब अच्छी मोर किछि नाही मोर किछि नथिले सिना सी मते किछि दब किंतु मोर कौन अच्छी बोली मु भाबुची मो पुओ मो झियो मो नाती नातुणी मोर घर द्वार मोर टंका पैसा मोर गाड़ी घोड़ा मोर बैंक बैलेंस मोर भाई बंधु कुटुंब मोर सबू अच्छी ठाकुर कहले तार तो सबू अच्छी से भाबुची मोर सबू अच्छी किंतु सी कौन देवे तो सबू अच्छी ना किंतु गोटे जिनस ना कौ जिनस ना ना से जिनसटा हूँ भाव ईश्वर भाव मोठे ना तेणु जिते मु भावी नेमी प्रभु मोठे भाव ना सबू अच्छी मोठे भाव ना बुझिपारे ना से भावटा को यदि मु उद्रेक करी ताले सब किछ हम ना भावे न लभते ज्ञानम भावे न देव दर्शनम भावे न परम ज्ञानं तस्मात् भावावलंबनम बहु जपत तथा होमात् काय क्लेश दिविस्तरैः न भावे न बिना देवा जंत्र मंत्र फल प्रदा सदानंद प्रदायिनी भवति शुद्ध भावना सदैव दुखदायिनी भवे च दुष्ट भावना न निष्फला भवेद्यतः कदापि कोपि भावना यथावती तथा गति वदन्ति वेदवादिन भक्ति क्या कहते भक्ति क्या कहते गोटे छोटिया कथा मुझे कहूँ शुण ए भावुर भक्ति आसे भावुर भक्त आउ जिते मनर अभाव हम केतले अभाव ना अभावर चरम सीमार जिते तुम पहुँचीज से जाकि भक्ति आसो अभावर चरम सीमार पहुँचीगला आमर भक्ति आसो तुम गोटे पुओ मात्र गोटे पुओ है तुमको घर छाड़ी पलैगला 10-15 वर्ष है आउ देखा ना कि दर्शन ना सबुदिने जाकि नना को कौच आमर शिव मंदिर रे ताको छंचा टिके दौच दक्षिणा टिके दौच पूजा टिके करछ नना मो पुओटा केमिति आछिबो कमले जदि मो पाखरे मोबाइल ना जदि मोर किसी पुओर संधान पाउने माँ झुरी होची नहीं पुओ को माँ झुरी होची नहीं पुओ को हाँ झुरी होची केते दिन कौपाई ना तार अभाव अच्छी ता पुओटा ता पाखरे चली जाइए पुओटा तार कौन अभाव अच्छी ना कौन बुझीपार कि जिते से अभावटा पुओ हठात आसी दिने पहुँचीज पूर्ण हो ना से माँ आखिरी लुह झर ना भल पाइबार अभाव चरम सीमार पहुँचले मनुष्यर भक्ति उद्रेक हुए ता आखिरी लुह झर सेटा ही हूँ भक्ति कौन बुझिपारे कि मो कथा बुझिपारे ना श्री श्री दयानिधि परमहंस देव अभावर चरम सीमार पहुँची गले
ମସିହା 1925 ସେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା କେଉଁଝରରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଭାବର ଚରମ ସୀମାରେ। ଆଶା ଭାରି, କାହିଁକି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆଶା ବିଫଳତା ଠାରୁ ମହା ଦୁଃଖ କି ଅଛି ଜଗତେ ଆଉ, ଯେଣୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିବର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନହୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସାକାର ରୂପରେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆଶା ତାଙ୍କର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ସୋମତୀର୍ଥରେ ମା ତ୍ରିପୁରାଙ୍କୁ ସେ ପାଇଲେ। ମା କହିଲେ ତୁ ଯା ବନବିହାରୀ ବନବିହାରୀ ମଠରେ ସେ ନାଦ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ। ନାଦର ଶୀର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଠି ହେଇପାରିବି, ତୁ ଯା କେଉଁଠି ଗୋନାସିକା ପାହାଡ଼କୁ। ଗୋନାସିକା ପାହାଡ଼ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ଗୋନାସିକା ପାହାଡ଼ରେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ 1925 ମସିହା କଥା କହୁଛି, 24-25 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳକୁ ତ ଆମର ଭାରତ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରା। ସେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ବସିଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଶବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ପରିଭଦ୍ର ତା ନାଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ନାତୁଣୀକି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଶବର ନାତୁଣୀକି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ପରିଭଦ୍ର ସେଇଠୁ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ଛୁଆଟେ ବସିଛି, ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟେ, ଆଉ ତୁ ବାପା ମା କିଏ, କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛୁ? ନା ମୋ ବାପା ପା ତୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯଦି ମୁଁ ତୋ ବାପା ତାହେଲେ ଚାଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଧରିକିରି ପଳେଇଲା। ଯାଇକି ଘର ପାଖରେ ରଖିଲା। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲା ଗୁମ୍ଫା ଖୋଜିଲା, ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ପାଇଲା। ତାକୁ ସଫାସଫି କରିକିରି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଠାକୁର ବସିଲେ, ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରେ ବସିଲେ। ସମାଧିରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲାନି। ସେଠି ଗଲା, ଏ ସାଧନା ଗୁଡ଼ାକ ବେକାର, ଆଉ ସାଧନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଉଛି ସବୁ ଛାଚୁଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବି। ସେଇ ଯେମିତି ଭିକ ମାଗିକି ଚଳୁଛି ସେମିତି ଭିକ ମାଗିକି ଚଳିବି। କେତେ କ'ଣ କରିବୁ, କାହିଁ କିଛି ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ନା ମୋର ଆଉ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କଲୁ କାମନା ଯେଣୁ ଦୂର କୃପା କରିଲେ ବଂଶୀଧର। ଯେତେବେଳେ ସେ କାମନା ଚାଲିଗଲା, ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହିଁକିନା କାମନା ଥିବାରୁ ସିଏ ଆସୁନଥିଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍କାମ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଆସିକି ଦେଖାଦେଲେ। ଯେମିତି ଦେଖାଦେଲେ ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ, କୁଟସ୍ଥେ ଥିବୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, କୁତାର୍ଥ ହେଉଥିବ ମନ, ତୁ ମୋ ତ୍ରିକୁଟରେ ତୁ ବାସ କର, ମୋ ଦେହରେ ତୁ ମିଶିଯା ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ହେ ସେ ଯାହା ସେ ଗୋପକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ, ବ୍ରଜନାରୀ ଯିଏ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଲେଇବୁ, ଯାଅ, ମୋତେ ନୁହେଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ପଳା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଅଭିମାନରେ ପୁରା ଏକଦମ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶା ହେଇଗଲା, ସେଠୁ କହିଲେ ପଳା। ସେଇଠୁ ସେ ଆଉ ଯିବେ ନା, ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଦୟା କଲୁ ତାହେଲେ ମୋ କୁଟସ୍ଥେ ଥିବୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, କୁତାର୍ଥ ହେଉଥିବ ମନ। ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ମିଶିଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେଇଦିନ କୃଷ୍ଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ସାଧନା କଲେ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ସିଏ ଉପର ପାଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କମଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରଟିଏ, ଆଣ୍ଠୁ ଡେଇଁବନି, ଛୋଟିଆଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଖାଲି ଦେହଟା, ପଇତା ଅଛି, ପଦକ ଅଛି, ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ 1925 ମସିହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ 23 ବର୍ଷ। 1902 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର, 23 ବର୍ଷର ପିଲା କେତେ ବଡ଼। ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାଜା ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଭଞ୍ଜଦେଓ। ସେ ରାଜବାଟୀ ପାଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ ନଈ କୂଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ବସିକି ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳଟାକୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିଶୂଳଟାକୁ ପୋତି ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ରୂପ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ହରିଭଦ୍ର ପରିଭଦ୍ର ସେଠି ବସିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ, ହରିଭଦ୍ର ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ, ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ କୁଟୁରି ମୁଟୁରି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ବସିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା କଲାବେଳକୁ ଲୋକ ଆସିଲେ। କାହିଁକିନା ଅନଳ ଦକ୍ଷିଣ ପତଙ୍ଗ ଜେନେ ହୁଅନ୍ତି ଉଦୟବେଗ। ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଜଳିବ, ପତଙ୍ଗ ରୂପୀ କାମନା ମାର୍ଗୀ ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ପତଙ୍ଗର ଧର୍ମ ହେଲା ନିଆଁକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଡେଇଁବ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସଂସାରରେ, ସେମାନେ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ପାଇବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ସବୁ ଲୋକ ଆସିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଠି ବସିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭକ୍ତ ସବୁ ହେଲେ। ରାଜଦରବାରକୁ ଖବର ଗଲା।
ରାଜ ଦରବାରରୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଲେ। ହେଇସାରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କହିଲା ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ସେ କ'ଣ ସେଠି ନିମନ୍ତ୍ର କରୁଛି ପ୍ରଧାନ, କୁହୁକ ଲାଗିଛି ସେ ସ୍ଥାନ, ସେ ଜାଗାରେ କୁହୁକ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଭେଳିକି ନଗିଛି ସେ ବାବାଟେ। ଆଉ ରାଜା କହିଲେ ଯିବା ଚାଲେ। ସେଇଠୁ ସିଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ ହେ ବାବାଜୀ ତୋ ଘର କେଉଁଠି? ସେଇଠୁ କାହିଁକି ଏଠି ବସୁଛୁ, କ'ଣ ତୋର କାମନା କ'ଣ, କାହିଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ଘେରିଛନ୍ତି ତୋତେ? ସେଇଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଧୀର ଗଳାରେ ଠାରିକି କହିଲେ ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରତ କରିଛି, ମୌନ ବ୍ରତ ମୋର ଆଜି ମୌନ ବ୍ରତ, ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା କାଲିକି ଦେବି, ଆଜି ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି, ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ କାଲିକି ଦେବି। କାଲିକି ଦେବ ବୋଲିକି ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, 6-7 ଦିନ ପଳେଇଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ପାଛିଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା କଲେ। ସେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସରିମାର୍ଥ ଭଜନ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ ନା, ତତ୍ତ୍ୱର ଶେଷ ସୀମାକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସରିମାର୍ଥରେ, ବୁଝିଲେ କି? ଯାହା ବାପ ଚଢ଼େ ଘୋଡ଼ା ତା ପୁଅ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସରିମାର୍ଗ କଥା ଉପରେ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆହୁରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚଲେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶେଷ ସୀମାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ସେ କେମିତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଏ ଦେହ ଭିତରେ କେମିତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି? ତୁମ ଦେହଟା ଗୋଟେ ଜଡ଼ ନା ନାହିଁ, ଜଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପଦାର୍ଥ, ଏ ଖଣିଜ ଲବଣ ଗୁଡ଼ାକ ଟାଣିକିରି ଗଛ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗଛକୁ ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ନା। ଆଉ ଏଥିରେ ଚେତନା କେମିତି ବିକାଶ ହେଉଛି, ଚେତନା ଶକ୍ତିଟା କେମିତି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ଯେ ଫୁଲରେ ଯେମିତି ଗଛରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଫଳ ଧରୁଛି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଚେତନା ସେଇଭଳି ବିକାଶ ହେଉଛି। ଫୁଲକୁ କେହି ଫୁଟଉ ନାହିଁ, ଫଳକୁ କେହି ଫଳଉ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଯଦି କହିବ ହଁ ମୁଁ ଫଳ ଫଳେଇଛି, ଏଇଟା ତା'ର ବୋକାବି। ଫଳ ସିଏ କେବେ ଫଳେଇନି, ସିଏ ଫଳ ଫଳେଇବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ସେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଛି, ଗଛକୁ ଲଗେଇଛି, ଏଇସବୁ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗଛ ନିଜେ ଫଳୁଛି, ଫଳ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ଦେହରେ ଫଳୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେ ଚାଷୀ ହେଲେ କିଏ? ସେ ଚାଷୀ ହେଉଛି ବାପ ମା', ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମଞ୍ଜିଟି ଆଣିକି ମା' ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର, ବାପା ହେଲା ଚାଷୀ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଦେହରେ ମଞ୍ଜିଟିକି ସେ ପକେଇ ଦେଲେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପବନ ବାଡ଼ିକି ସେ ମଞ୍ଜିଟି ବଢ଼ିଗଲେ ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବ କେତେବେଳେ? ଫୁଲ କେତେବେଳେ ଧରିବ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ନା। ଆଉ କେହି କ'ଣ ଧରନ୍ତି କି? କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି ମୋର, ଛୋଟିଆ ଭଜନଟେ। ସେ ଭଜନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଆସି ବସା କରନ୍ତି, 49 ପବନରେ ଦୋହଲୁଥାନ୍ତି, କେହି ନ ଦେଖଇ କେବେ କାହାର ବେଶ, ଦେଖା ଦେଖି ହେଲେ ଗଛ ହେବ ପାଉଁଶ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଯେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଆସି ବସା କରନ୍ତି, 49 ପବନରେ ଦୋଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା, ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ସେ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ପବନରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପବନଟା ଚାଲୁଛି, ସେ ପବନ ଦେହରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି, ପବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି। ପବନ ଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ଦିଅ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଗଲା କେଉଁଠି? ପବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଗଲା, ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶବ୍ଦଟା ଗଲା। ପବନ ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଯାଆନ୍ତା କି? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେ ଶରୀର ଭିତରେ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜୀବଶକ୍ତି ୟା ପରମ ଶକ୍ତି, ଇଏ ଦୁଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଗଛରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଯେମିତି ଫଳ ଧଳେ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବଶକ୍ତି ପରମ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟରୁ ପବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେଇଭଳି ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ କି ଜିନିଷ ନା ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଜୀବଶକ୍ତି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଗୋଟେ କମ୍ପନ। ସେ କମ୍ପନଟା ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇ କମ୍ପନଟା ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକି ପବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ସିଏ କ'ଣ କରେ? ରହେ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସବୁ ସଞ୍ଚାଳିତ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଶକ୍ତି ଆମ କୋଷକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଷକୁ ଯଦି ସ୍ପନ୍ଦନ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ କିଏ? ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ନାଁ ହେଉଛି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଟିକିଏ ନୁହେଁ, ଓମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆକୁ ବୁଝିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ଚେତନାତ୍ମକ ସ୍ପନ୍ଦନ, ବୁଝିଲେ କି? ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା କ'ଣ ଆସିକିରି ସିଏ ଆମର
ପବନର ଯେଉଁ କଣିକା ବାୟୁ କଣିକା ତାକୁ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ କରେ। ବିଜ୍ଞାନ ମତକୁ ଯିବା ଯଦି ପବନରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଦେହରେ ସେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତା'ର ଧର୍ମ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେହରେ ରହିକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଟୋଟାଲ ଶରୀର ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚେତନା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ନାଦ ଅଛି ଓଙ୍କାର ନାଦ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି। ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନାହତ ନାଦ। ସେ ନାଦକୁ ଯଦି ନ ଚିହ୍ନିଛ ତମେ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର କହିବ, ଆଉ କିଏ କୁହନି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର କହିବ ଯଦି ତୁମେ ଓଙ୍କାର ନାଦକୁ ନ ଚିହ୍ନିଛ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କହିବିନି ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ ବୋଲି। ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିନ, ହେଲା କି? ଆଉ ସେଇ ନାଦଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଜାଣୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଣୁଛି, ବୁଦ୍ଧମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତା'ର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ କୁକୁର ଭୁକିଲା, ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଭାଷାରେ କହିପାରିବା କି? କୁକୁର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟା କଲା ବା ବିଲେଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟା କଲା, ଆମେ ବିଲେଇ ଧ୍ୱନିକି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଉ। ଆମେ ବିଲେଇ ଧ୍ୱନିଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଉ। ପ୍ରକୃତ ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଉ ନା? କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଧ୍ୱନି ସଦୃଶ ଆମେ ସେ ମ୍ୟାଉ ଶବ୍ଦଟା ବିଲେଇ ଧ୍ୱନି ସଦୃଶ ଅଟେ, ହେଲା କି? ପ୍ରକୃତ ସେ ଧ୍ୱନିଟା ମ୍ୟାଉ ନୁହେଁ। ଧର କଥା ଟିକେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ମ୍ୟାଉ, ଇଂରେଜମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କହିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କହିବେ, ମୁସଲମାନ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କହିବେ। ସମସ୍ତେ ସେ ଧ୍ୱନିର ସଦୃଶ ଭାଷାଟା କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୱନି ଭାଷାଟା ସେମାନେ କହିପାରିବେନି। କହିପାରିବେ କି? ବିଲେଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କଲା କିଏ କହିପାରିବ? କେହି କହିପାରିବେ। ସେ ତା'ର ସଦୃଶ ଭାଷାଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଲଗେଇକରି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନାହତ ନାଦ ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ ନାଦ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଷାରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଭାଷାର ବହିର୍ଭୂତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାଦର ସଦୃଶ ଭାଷା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମୀ ଯେଉଁ ତାର ସଦୃଶ ଭାଷା କହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକଦମ ଆକୁରେଟ୍, ବୁଝିଲ କି? ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଭାଷାରେ ଓମ୍, ତାମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଆକୁରେଟ୍ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସଦୃଶ ଭାଷା ସେମାନେ କହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସା ନେଇ ଆସ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଟି ଦିଅ, ବୁଝିଲେ କ'ଣ? ସେ ଟଙ୍ଗ କିଣ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍ଗ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଟଙ୍ଗ। ମୁଁ କହିମି ଅଙ୍ଗ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେ ଭାଷାଟା କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିଏ କହିବ? ଗାଇଲେ ବାଇଲେ କହିଲେ କି ହେବ, ଅନୁଭବ କଲେ ପାଇ, ଜୀବର ଗତିଟି ମୂଳ ଅନୁଭବ, ଗୁରୁ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ସେ ଧ୍ୱନିକି ତୁମେ ଅନୁଭବ କର। କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦୃଶ ଭାଷା, ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସଦୃଶ ଭାଷା କହିଦେବେ। ସେ ଭାଷାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଭାଷା ଗୋଟେ ଗୁରୁ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଦୃଶ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଧରି ତୁମେ ତା ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନିଜ ହାତରେ ନା, ଆଉ ବୁଝିଲ କି? ଅନୁଭବ କରିବାଟା ହେଉଛି ନିଜ ହାତରେ। ଗୁରୁ ବି କରାଇ ପାରିବେନି। କେମିତି କରିପାରିବେ? ଗୁରୁ ତୁମକୁ ସଦୃଶ ଭାଷାଟା ଦେବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାଷା ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଷାର ସଦୃଶ ଭାଷାରେ ତୁମେ ସେଠି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସଦୃଶ ଭାଷା ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବେ, ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ସଦୃଶ ଭାଷାକୁ, ଯେଉଁ ନାଦକୁ ସ୍ମରଣା କରିକି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଭାରତୀୟ ଯେତେ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେଇ ନାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କର, କାହିଁକିନା ସେ ବା ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରୀରେ ତାର ନାଁ ଗୋଟିକି ଧର, ସେ ବା ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟା ନ ଯାଇଛି ତା ନାଁ ଗୋଟେ ଧରିଲେ କିଛି ପାଇବନି, ସେ ବା ଯାଇନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ, ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ କେତେ କ'ଣ ନାଦ, କେତେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଜଗତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ତମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଧାରଣ କରିକିରି ବା ସ୍ମରଣ କରିକି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଚାରି ବେଦର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ନା? ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ଗାୟତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ନା? ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ହିନ୍ଦୁର ସାର କଥା ନା? ଯଦି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗ କର। ସେ ଗୁରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଷମର ମାନିବିନି, କିଏ କ'ଣ ମାନୁଛି ମାନୁ, ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ମୌଳିକ ଧ୍ୱନିକି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ନେଇକିରି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମାର୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା, ଚାଲିବା। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଯେତିକି ବାଟ ଯିବା, ଏ ଜନ୍ମରେ ନ ଗଲେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଚାଲ ସେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନିକି ଧରିକି।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମଦେବ କହିଲେ ଗୁରୁ ନାମକ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ମୋର 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ 12 ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ଏ ବିଶ୍ୱର 48 ବର୍ଷ ଗଲାଣି ସେଇ ନାମ। ସରିଗଲା ଲୋ ସରିଗଲା। ରଜା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେ ବା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରତ କରିଛି, ଆଉ କାଲିକି ମୁଁ ତୋତେ ସେ କଥାଟା କହିବି। ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦିହରେ ସେ ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ, ଭଜନଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ, ତତ୍ତ୍ୱମାର୍ଗ ଭଜନ ଲେଖିଦେଇକି ଦେଇଦେଲି ବୋଲିକି। କୋବିଦ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରାଜଦରବାରରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ଜ୍ଞାନୀକି ମେଳରେ ନେଇକି ସେ ଥୋଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଥୋଇଦେଲେ ସେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ି ସାରିକି ସେଇଠୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଠିକଣା, କରିଲେ ସାଧୁ ପଥ ବ୍ରଣା। କହିଲେ ନା ନା, ଏ ସାଧୁ ଆମକୁ ପଥ ଗଣା କଲେ, କାହିଁ ଠିକଣା କାହିଁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି? କିଏ ସେ କହିଲେ? ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସବୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଜା ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ରଜା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ନା, ସିଏ କହିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ସିଏ କେବେ ଠକ ବୃତ୍ତି କରିପାରିବେନି, ଅସତ କଥା କହିପାରିବେନି। ସେ ଠିକଣା ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ରଜା ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ଡକେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆପଣ ଅର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ସରିମାର୍ଥ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ଅଛି କ'ଣ ଯେ କରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଜିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଲାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ତଳ ମାନେ ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିପଦର ତୁମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଦେବ ସିଏ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା। ତାକୁ ସିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି? ପଦ୍ୟ ଭିତରେ। ପଦ୍ୟ ଭିତରେ କେଉଁଠି ପାଇବ ଏଇ ଠିକଣା? ପଦ୍ୟ ଭିତରେ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କଲେ। ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନାସ୍ତିକ ଭାବ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା। ଆଉ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। 15 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇଲେ, ସାଧନା କରିବାର ଆସିବାର ଏଠିକି 15 ଦିନ ସେଠି ସେ ରହିଲେ। 15 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ମୋହର ଗୋଟେ ଥଳିରେ ମେଚ ଖଣ୍ଡ ଦେଲେ। ରଜା ଘର କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେଉଁଝର ରାଜ ଦରବାରରେ ଥିଲା ଭ୍ରମରମାରୀ ଗଛ। ଆଜିକାଲି ତ MDT ଖାଇଲେ କୁଷ୍ଠ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମରମାରୀ ଗଛ କାଠଟାକୁ ଘୋରିକି ଯଦି ଲଗେଇଦେବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ କାଠ ଦେଲା, ସେଇ କାଠଟାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଖଣ୍ଡିଏ ଆଣିଥିଲେ। ଆଣି ସାରିଲେ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନାମର ରୂପର ତାକୁ ପକାଇଦେଲେ କେଉଁଠି? ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ବଣକୁ ପୋପଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମରମାରୀ କାଠଟି ଗୋଟିଏ ନାଲି କନାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ସେ ତାଙ୍କ କୋଥଳିରେ ରଖନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲା, କ'ଣ ନେବ? କିଏ କ'ଣ ସବୁ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଯାହା ନେବା କଥା ତମେ ସବୁ ନେଇ ପଳା। ମୁଁ ସେଇ ଭ୍ରମରମାରୀ କାଠ ଖଣ୍ଡିକି ଘିନି ଆଣିଥିଲି। ମାନେ ଏଇ ଖଣ୍ଡଟା ଠାକୁରଙ୍କର ରଖିଥିଲେ ସେଠି, ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଥାଏ ପାଖରେ। ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ମାଗିକି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ସମିତିକି ଏମିତି କହେ, କେଉଁ ଚୋର ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାର ହାତ ପୁରେଇ ନେଇ ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କ'ଣ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେବେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧାରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ମୋର ସେଇ କାମନାଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଫିଟେଇ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ବସ୍ତା ଅଛି, ଜରି ବସ୍ତାରେ ଏମିତି ସବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ କାଗଜ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, 2-3 ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିରିଯିବ, ପଚିଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବା, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପଚିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ପଚିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେ ଜିନିଷ ପଚିଯିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୋକ ସବୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କଥାଟାକୁ ଜାଣିକି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ନାଦ କଥା ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣବ ନାଦ, ସେଇ ନାଦକୁ ଅନୁସରଣ କର ଏବଂ ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣ, ତା'ର ଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଯେତେ ବାଟକୁ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସେତେ ବାଟକୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହେଲା କି? ମୋଠାରୁ ଯଦି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ମୁଁ ବି ଆହୁରି ଆସ ଏବଂ କାମ କର।